الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل ما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأعطى الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد إلى آخر الحديث رواه الترمذي درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہم گزشتہ چند جمعوں سے کبائر گناہ فواحش پر تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے تھے۔ چونکہ یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات اور یہ مسائل
اب انسان کبھی کبھار زبان سے جہالت کی بنا پر کچھ تبصرہ ایسا کر جاتا ہے کہ بظاہر محسوس یہ کرواتا ہے کہ میں معصوم ہوں اور یہ نعوذ باللہ میرے اوپر پکڑ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نے کئی مقامات پر فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ انسان کو ایک موقع ملتا ہے، ان نعمتوں سے رب العالمین نے نوازا ہے۔ اب جب یہ انسان جس کو پیدا کرنے والے کون؟ الذی خلقکم، رب العالمین، والذین من قبلکم، اور اس کے اصول کو یعنی باپ دادا سب کو پیدا کرنے والے کون؟ رب العالمین۔ پھر اس کے آنے سے پہلے الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، اور کھانے پینے کے لیے وانزل من السماء ماء، بارشیں برسا کر فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، مختلف قسم کی چیزیں اگا کر اس کے رزق کا انتظام فرمایا۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، مختلف رنگتیں، مختلف قسمیں، یہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ اب یہ انسان جس کو میرے رب نے اتنا نوازا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، ہونٹ کس نے دیے، ان اعضاء سے کس نے نوازا، اور ان اعضاء کو جب نعوذ باللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اور یہ غیر کے کہنے پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف استعمال کرے تو لازمی ہے پھر تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ فلم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب شادی ہو گئی اب کیا رب العالمین کے سامنے دعوا اللہ، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، مولا بیٹے کی دولت سے نواز، بیٹی کی رحمت سے نواز، رب العالمین سے مانگتا رہا، لیکن فلما آتاہما صالحا جعل لہ فیہ اللہ، سورہ اعراف عطا رب العالمین نے فرمایا اور اس کا ذہن کہیں غیر کی طرف جا رہا ہے، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، للہ ملک السماوات والارض، شہنشاہی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے جو پیدا فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ سب کچھ رب العالمین کے قبض قدرت میں تھا، اس نے غیر سے سمجھا۔ تو ہم گناہوں کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، سب سے بڑا گناہ اکبر القبائر جو ہے وہ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا۔ اب اس توحید کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے ہر نمازی کے زبان سے ہر نماز میں پھر ہر رکعت میں کیا کہلوایا جا رہا ہے، کیا اقرار کروایا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، مولا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ انبیاء نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، تابعین تبع تابعین، ائمہ حضرات اولیاء کرام علماء کرام
सामने, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू, वो भी रब्बुल आलमीन से मांगने वाले थे। लम युशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात से किसी को शरीक करने वाले नहीं थे। गर्ज सबसे बढ़कर अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, बार बार इस मौजू को जुबान पर लाया जाए। इज़ा तकर्रर फिल कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जब बात जुबान पर फरमाते हैं बार बार लाई जाएगी तो दिल में पेवस्ता होगी। बाद मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है, कुरान मजीद दूसरा पारा 8वां रुकू, जहां पर हज का तज़किरा है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फरमाते हैं पहले ये होता था जब हज के मनासिक से फारिग हो जाया करते थे तो फिर आग जलाते, आबा व अजदाद के तज़किरे करते थे, तो कुरान ने ऐलान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, जब तुम अपने हज के अहकामात से फारिग हो जाओ, और पहली आयत में फरमाया हज के मसाइल हों, बल्कि इबादात हो, मुआमलात हो, अकायद हो, अखलाक हो, सब बराबर हैं और इस तरफ बड़ा और छोटा कोई तफावुत नहीं, कोई फर्क नहीं। और फरमाया फिर क्या, जब तुम हज के अहकामात से फारिग हो जाओ तो अल्लाह ताला का तज़किरा करो। पुराने दौर में आबा व अजदाद का जिस तरह तज़किरा किया जाता था फख्र के साथ, अब यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि भाई यहाँ पर यह बताया गया कि ज़िक्रिकुम आबाअकुम, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है जिस तरह एक छोटा बच्चा बाप के सामने उसे यकीन होता है मेरा मसला यहाँ से हल होगा, या अभी अब्बा जान मेरा ये मसला हल कर दो, अब्बा जान मुझे ये फला चीज़ चाहिए। अब बाप के सामने फिर वो क्या लेटना पड़े लेट जाता है, जिस तरह का काम करना पड़े, जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़े वो देता है। उसे यकीन है कि अब्बा जान ही लेकर देंगे, अब्बा ही से मांगेंगे। वही बच्चा किसी और से नखरे नहीं करेगा, किसी और से नहीं मांगेगा। समझाया जा रहा है रब्बुल आलमीन के सामने भी रब्बना रब्बना के बोल बोलो और यकीन ये बनाओ और बिल्कुल यकीन यही बनाओ कि यहाँ से ही मसले हल होंगे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। फरमाते हैं जो मुस्तर हो, अरबी में मुस्तर कहते हैं जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाएं, हर तरफ से मायूस हो जाए, और इस मुस्तर की कश्ती को भंवर से निकाल के पार लगाने वाले इलाहुम अल्लाह, है कोई अल्लाह की जात के अलावा, है कोई अल्लाह की जात के अलावा। तो ये यकीन हो। और फिर दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। जवान कहीं जवानी के नशे में मदहोश होकर वालिदा और वालिदे मोहतरम को ईज़ा न देना। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदे, अल्लाह की रजा वालिद की रजा से वाबिस्ता है। अल जन्नतु तहता अक़दामे, जन्नत वालिदा के कदमों के तले। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, क्या मतलब इफलास के डर से औलाद को कत्ल न करना। फिर कत्ल में एक हकीकी कत्ल है, एक रूहानी कत्ल है, यानी यकीन की दुरुस्तगी के देने वाली जात किसकी है, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अंदाज अपनाया जा रहा है, फरमाते हैं कि औलाद की तुम फिक्र कर रहे हो, उनके फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हें कौन पाल रहा है, जो जात नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, जो जात तुम्हें पाल रही है वो तुम्हारी औलादों को भी पालेगी। फिर फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन, बेहयाई से
دور رہنا ہے، بے حیائی کے قریب ہی نہیں جانا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو، بلکہ فرمایا اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی اچھا ماحول ہو، اللہ والوں کا ماحول ہو، قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کا ماحول ہو، تب آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند۔ اگر دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے جن کے ذہن میں دنیا دنیا دنیا، فرماتے ہیں ایک دن آئے گا آپ بھی دنیا سے ایسے متاثر ہوں گے کہ یہ شاید نمازیں اور یہ جماعت سے نمازیں، یہ پہلی صف کی نمازیں، آپ اس سے محروم ہو جاؤ۔ پھر بڑھتے ہوئے عقائد کا معاملہ بھی، پھر ذہن یہ کہ کہاں سے ہوگا، کیا ہوگا۔ یقین یہ ہے جو بھی ہوگا میرا رب مجھے پالے گا، میرا کام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا کام عبادت کرنا ہے، اور رزق کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ میرے رب نے لے لی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، فرماتے ہیں جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو جو ذات پال رہی ہے وہ میرا بھی انتظام فرمائیں گے۔ اس طرح یہ یقین بنانا ہے کہ بیماری ہو، تکلیف ہو، کورونا ہو، کوئی اور مصیبت ہو، رابطہ کس سے رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات سے رکھنا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام پر کس قدر حالات آئے، یہ قرآن مجید قصص اور کہانیوں کی کتاب نہیں، میرے عقائد کی درستگی کے لیے ہے، میرے یقین کی درستگی کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام سارا مال مر گیا اور اولاد بیٹے فوت ہو گئے، حالات آ گئے۔ ایوب علیہ السلام اس وقت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور یہ ہم نے قرآن جو اللہ کا کلام ہے کس سے سنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حضرات اور اولیاء کرام سے ہم نے یہ قرآن سنا ہے۔ یعنی یہ میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ مشکل کے وقت میں کس سے مانگنا ہے؟ ایوب اذ نادى رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف نے، مجھے مصیبت نے گھیر لیا ہے، اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اور ایک اور جگہ 23ویں پارے میں ایوب اذ نادى رب انی مسنی الشیطان بالنصب، اب یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، قرآن ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر بندہ پایا، سارا مال، ساری اولاد فوت ہو جائے بہت مشکل، لیکن صبر تھا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، رابطہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ طریقہ کون سا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مزید تشریح کر دوں، 5واں پارہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین کا یہ طریقہ ہے، صدیقین کا یہ طریقہ ہے، شہداء کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں اب ایوب علیہ السلام، شیطان نے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بدبخت تو آیا ہی اس لیے ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے قسم اٹھائی ہے، اپنی طرف سے نہیں، میں ابھی تک قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جاہ و جلال کی قسم، میں اس انسان کی وجہ سے لعنت کا مستحق بنا ہوں۔ اس انسان کے ابا آدم علیہ السلام کو بھی میں نے سجدے سے انکار کیا، تو میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین، آپ کے اکثر ناشاکر بنیں گے، ناشاکر بنیں گے، میرے طریقے پر رہیں گے۔
यही शैतान मेरे तरीके पर रहेंगे। कुरान मजीद 13वां पारा, क़यामत का दिन होगा। वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र। हम कुरान मजीद को तफसीर से सीखें, वल्लाह हर चीज़ कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। यानी इंसान शैतान की तरफ देखेगा। अभी किसी को कहो यार नमाज पढ़ो और समझाओ कि गुनाहों से दूर रहो, हुस्न वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन, फरमाया बेहयाई के करीब ही न जाओ। आंखों का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत इस्तेमाल, जुबान का गलत इस्तेमाल। इस दौर में तो नजरियात और अकायद की हिफाजत, यकीन की दुरुस्तगी, ऐसे हमें डराया जा रहा है ये होगा वो होगा। हमें यकीन है हमारा रब मौजूद है, अल हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह के फजल से कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। कारोबार पर भरोसा करें, जो भी हमारे साथ नहीं। ताकत पर भरोसा करें, वो भी हमारे साथ नहीं। सलाहियत के साथ सलाहियत पर भरोसा करें, वो भी हमारे साथ नहीं। मेरा रब हमारे साथ है, मेरा रब हमारे साथ है। कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुंजिल मोमिनीन। फरमाते मोमिनों की कश्तियों को भंवर से निकाल के पार लगाने वाला मेरा रब मौजूद है। अब क्या अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया को इस बदबख्त ने गुमराह करने की कोशिश की है। उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाथ उठे हैं, मौला पूरा माल चला गया, मैं सब्र करता रहा। मौला पूरी औलाद मर चुकी, मैं सब्र करता रहा, मैं समझता रहा। दिया किसने है? दिया किसने ने है? तो लिया भी उसी ने है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाह का तर्जमा क्या है? इन्ना लिल्लाहि, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं तो दुनिया में अकेला आया था, मैं दुनिया में दोनों हाथ खाली आया था। ये किसका है? मेरे रब का है। इन्ना लिल्लाहि, आया भी अकेला, कल जाऊंगा तब भी अकेला, लिहाजा मेरा नहीं, ये सब कुछ मेरे रब का है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कल मैं भी अल्लाह की तरफ जाऊंगा। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करता रहा, अब तो दीन का मसला आ रहा है, अब तो इबादत का मसला आ रहा है, और ये शैतान यहां तक पहुंच चुका है। अल्लाह का निजाम तो देखो, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे। हम तो एक मर्तबा दुआ करते हैं फिर छुट्टी कर लेते, नहीं, दुआ के अंदर मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ये बातें जुबान पर और दिलो दिमाग पर लाएंगे तब अकायद की दुरुस्तगी होगी। अपनी मुश्किलात रब्बुल आलमीन के सामने जिक्र करें। कुरान मजीद काफहा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म, मौला हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, मौला सर सफेद हो चुका है। आगे जाकर फिर फरमाते हैं वकानत इम्राती आक़िरा, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। यानी बज़ाहिर औलाद के जितने असबाब हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन हबली मिन लदुनका वलिया, आपके खजानों में मुझे यकीन है मौला मुझे बेटे की दौलत से नवाज दे। हम अपने लिए मौला ये कोरोना, ये वबाएं, ये मुसीबतें और मईशत का मामला, महंगाई उरूज पर मसाइल, लेकिन मौला आप ही हमें पालेंगे, मौला आप ही हमें पालेंगे। अपने हालात रब्बुल आलमीन के सामने रखने हैं और उसी से ही मांगना है, एक मर्तबा नहीं, और तो कोई दरवाजा ही नहीं। मांगेंगे किससे? उसी जात से मांगेंगे। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। एक मर्तबा इमामुल अंबिया, सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, बदरुद्दुजा, शम्सुज़
दुहा खैरुल वरा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अबू बकर व उमर के दामाद उस्मान व अली के सहरे फातिमा के अब्बा हसनैन के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर लोगों ने पूछा कि रब कितना करीब है, रब कितना करीब है कि हम आहिस्ता पुकारें या रब दूर है हम ऊंची आवाज से पुकारें। सुभान अल्लाह, रब को तो देखो, रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त जिब्रील को भेजा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछ रहे हैं, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। फरमाते हैं जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें बतला दो, इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। एक और जगह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरग से ज्यादा करीब हूँ, शहरग से ज्यादा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। फरमाते हैं जब बंदा मुझे पुकारता है मैं लब्बैक कहकर जवाब देता हूँ। ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवहिद आज़म हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। एक मर्तबा दस्तरखान लग गया, मेहमान नहीं मिला, मेहमान को तलाश करने के लिए बाहर निकले, एक बूढ़ा मिला और उसे ले आए, फरमाया आ जाओ मेरे साथ दस्तरखान पर खाना खाओ। अब ये हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान को सजाया, खाना लगाया, फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो शुरू करें। तो उसने कहा, जिद्दी बूढ़ा था, पाँव कब्र में है और मस्ती देखो क्या कहने लगा, मैं अल्लाह को नहीं मानता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह कुर्बानी देने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलम्मा जन्न अलैहि लैल रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़ा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल, सितारे देखे, चांद देखा, सूरज देखा, फिर क्या कहने लगे कि या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मेरी कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी न सूरज के सामने झुक सकती है, न चांद के सामने झुक सकती है, न सितारों के सामने झुक सकती है। खलीलुल्लाह फिर किसके सामने झुकेगी? कुरान, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी अगर झुकेगी तो उस अजीम जात के सामने झुकेगी जो आसमानों को पैदा करने वाले हैं, जमीनों को बिछाने वाले हैं, पूरा इंतजाम करने वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ उसी का है, सिर्फ मुवहिद। फिर कुर्बानियां तो देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वालिद मोहतरम ने कह दिया लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। 16वां पारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कदर अल्लाह पर यकीन, मेरे घर से निकल जाओ अगर आप इस तरह की तौहीद की बातें कर रहे हैं, लअरजुमन्नक, पत्थर मार मार कर तुझे मैं मार दूंगा। फरमाया अब्बा जान, ये तौहीद जो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की रगो रेशा में पेवस्ता है, घर से निकलने को तैयार हूँ, आप जैसा अब्बा छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे रब को नहीं छोड़ सकता। सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी। फिर यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरादू बिही कैदन, आग में डाला, आग में फरमाने लगे, फरिश्ते आ गए कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम आपकी मदद करें। फरमा रहे नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर कितना यकीन है। फिर यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम
आग के अंदर कूद पड़े हैं। फिर यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अपने आबाई वतन बाबिल को छोड़ रहे हैं, शाम को अपना मस्कन बना रहे हैं, अपना वतन बना रहे हैं। फिर अल्लाह का आर्डर आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ कर आओ, बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन गैराबाद ज़मीन, काले पहाड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं छोड़ देते हैं। बच्चा है, माँ है, कितने ज़माने से मांगते रहे और बेटा मिला है, लेकिन अल्लाह के लिए वहीं छोड़ दिया। फलम्मा बलग माउसाय, फिर अंदाज देखो, जो वही बच्चा जब मुआविन होने लगा, आर्डर आया, या बुनय्य इन्नी अरा फिल मना अन्नी अज़बहका फंजुर माज़ा तरा। ये मिंबर पर मैं पूरा किस्सा अर्ज कर चुका हूँ। आज जो बात कर रहा हूँ, बेटे के गले पे छुरी चलाना कोई मामूली बात नहीं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के लिए इतना करने वाले, अब दस्तरखान पर कोई अल्लाह का नाम लिए बगैर खाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त से बाहर था। फरमाया, अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे पाला है, उसका तू कुफ्र और शिरक कर रहा है, उसका तू इनकार कर रहा है। वो ज़ात जिसका तू मोहताज है, कदम कदम पर हम अल्लाह की ज़ात के मोहताज हैं। बहरहाल वो उठा, उसने कहा मैं अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। फरमाया, उठ जाओ, तुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब अंदाज़ा करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाल दिया, लेकिन मेरा रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही आती है। इब्राहिम, इसकी उम्र कितनी थी? इब्राहिम, इसकी उम्र देखो, पूरी जिंदगी कुफ्र और शिरक करता रहा, तब भी मैं रब ने फरमाते हैं कि इसकी रोजी बंद नहीं की। ये अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि अकायद की दुरुस्तगी हो, वरना ये मीडिया हमें डरा रहा है। हमारा काम इबादत करना है, रोजी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे। अब मैं अर्ज कर रहा था, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह की ज़ात से मांगा, सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या आर्डर आता है? उरकुज़ बिरिजलिक, उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। अय्यूब अलैहिस्सलाम मायूस न हो, परेशान न हो, अपनी लात सिर्फ एड़ी जमीन पर मारो। जमीन पर एड़ी मारते हैं, एक चश्मा, फरमाते हैं इसमें गुस्ल करो। अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल करते हैं, सही सालिम हो गए, सही सालिम हो गए, और फरमाने लगे, हादा मुग़तसलुन, ये गुस्ल की जगह है, वह बारिदुन व शराब, ठंडा पानी पीते हैं, अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो गई। आगे वो वहबना लहू अहलहू, फरमाते हैं जितने बेटे फोत हुए थे उससे डबल, मिसलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना। कुरान है, जितने बेटे, जितनी औलाद फोत हो चुकी थी उससे दुगनी औलाद दे दी, और जितने माल का मालिक था उससे दुगना माल दे दिया। ये रब है। तो इस मामले में कभी भी इस तरह का मामला न करना, हर वक्त ज़हन ये रखना, मेरा रब देगा, मेरा रब नवाजेगा, उसी रब से मांगना है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उसी रब से मांगा है। पूरा कुरान मजीद इसके अंदर इस मौजू को, पूरा कुरान मजीद ने सबसे ज्यादा इस मौजू को बयान किया है। मिनो अन कुरान मजीद के अंदर ये मौजू मौजूद है। समझाया जा रहा है कि मेरी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के अंदर है, और लिहाजा गैर की तरफ ज़हन रखूं। फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, फरमाते हैं बेहयाई के करीब न जाना, बेहयाई के करीब न जाना, वरना अल्लाह की नजरों से गिर जाएगा। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान को तो मैंने खूबसूरत शक्ल और सूरत में बनाया, लेकिन गुनाह करके सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, खुद अपने आप को गिरा रहा है।
خود اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان، فرشتے اور زمین کی چیزیں اس کی خادم بنائی، اس کو مخدوم بنایا، لیکن یہ انسان جب اللہ سے ہٹتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹتا ہے، کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ 13واں پارہ قرآن مجید کھولیں، یہی شیطان ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن مجید وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت ہوگی یہی شیطان آئے گا، آ کر ہم سے مخاطب ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، میں نے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، میں نے تو جھوٹے وعدے کیے تھے۔ پھر انسان کہے گا تو نے نماز سے، تو نے روزے سے، تو نے مسجد سے، تو نے قرآن سے، تو نے حدیث سے، تو نے دین سے ہمیں دور رکھا۔ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ قرآن مجید ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں تمہارے اوپر بادشاہ تھوڑی تھا، میں نے کیا ہاتھ سے پکڑ کر تم سے گناہ کروایا تھا؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، یعنی میں نے تمہیں صرف کہا اور تم پہلے سے ہی تیار تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، قرآن مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں۔ پھر وفی روایت میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے، رب العالمین سے مخاطب ہوگا، مولا میں نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس کی آپ نے تعریفیں فرمائی، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہی وہ ہے جس کو آپ نے قرآن مجید جیسی دولت سے نوازا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ انسان ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس پر آپ نے ظاہری کتنی نعمتیں کی، باطنی کتنی نعمتیں کی، مولا یہ تو سخت عذاب کا مستحق ہے۔ تو لہذا اس بدبخت سے اگر بچنا ہے تو اس کا طریقہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ شیطان نے کہا آپ کے بندوں پر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، فرماتے ہیں آگے سے وار کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ بچ کیسے سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص رکھنے والے بندے، ان پر شیطان کی نہیں چلے گی۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کو توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اور اللہ کی طرف دوڑنا یعنی قرآن کی طرف آنا، اللہ کے رسول کی طرف دوڑنا یعنی پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی طرف آنا، یہی مسائل کا حل ہے۔ میں نے عرض کیا وما ظلمناہم، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمارے ہی کیے کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ توبہ کریں، رب العالمین نوازے گا۔ اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے